دیکھ لیتے ہیں ذرا. ٹی شاہ صاحب. ہلو جی جناب. مومن ہے سر؟ ہلو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. ہاں تو میں اسی حدیث پہ بات کرنے والا ہوں آج. جی جی سر. مومن ہے آپ؟ پرانا بندہ ہے یار. کون سا والا یہ؟ نہیں یار ڈنگر بندہ. کر لے یار ہوئی ہوئی ہے اس کی ساری ویریفیکیشن ہوئی ہوئی ہے یار. میں جا رہا ہوں تو کر لے. کوئی نہیں. اچھا جی بھائی بولیے کیا کہیں گے اس حدیث پہ؟ دیکھیے اس حدیث سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر ڈیفائن نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات اوکے. ان کی نیت کیا تھی آپ کو کوئی حق نہیں وہ بولنے کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات. دوسری اچھا بات نیت. ٹی صاحب میری بات میں سنیں. اپنی بات کر دوں جو میں اس کا آپ اچھا جواب دے دیں کمپلیٹ کر کے لو. بعد چلو کمپلیٹ کر لو، پہلے کمپلیٹ کر لو. اور دوسری بات حضرت عمر کو پتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے. اس کی وجہ یہ ہے وہ یہ سمجھتے تھے جس طریقے سے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ٹائم کے لیے چلے گئے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ ان کے مرنے کا وقت تھا. تیسری بات اس کا ریفرنس دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی اس تھی کا ریفرنس دے دو. رومن اور پرشین امپائر کی اس کا ڈکلائن کی. ریفرنس دے دو. حضرت عمر کو لگتا تھا کہ یہ ریفرنس دے انہی دو. کے ٹائم پہ. یہ ریفرنس دے سن دو. کے بھی انجان بن رہا ہے. ریفرنس دے دو. میں دے کہ دیتا عمر سنیے سمجھتا تھا بات تو کہ سنیے. جس طرح موسیٰ 40 دن کے لیے کوئی طور پہ چلا گیا اسی طرح محمد بھی یہاں پہ لیٹا لیٹا کوئی طور پہ چلا جائے گا. ذرا ریفرنس دے دو اس بات کا جو تم نے ابھی کیا. یہ حدیث ہے، اس کی جی ریفرنس نہیں ہے پلیز دے مجھے. دو. جی پلیز دے دو. کیا ریفرنس؟ جی سر. ریفرنس تو نہیں ہے میرے پاس مگر ان کی جب ہم ارے سیرت واہ واہ پڑھتے واہ 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 واہ. ریفرنس اس کا اوپر سیریز دیکھی ہوئی ہے اس نے، وہ دیکھ کے بتا رہا ہے. اچھا اچھا یار امیت وہ لافٹر کہاں ہے یار؟ وہ تیرے چینل پہ نہیں ہے. میں نے 3 رکھے وہاں پہ لافٹر. تیرے چینل پہ لافٹر کیوں نہیں ہے؟ رکھنا یار یہاں پہ لافٹرز ہے لافٹر بھی. رکھ نیچے لگا لافٹر 2-3. ہاں اچھا جی ٹھیک ہے جی. یہ تو واضح طور پہ اچھا پتہ ہے رسول اللہ موسیٰ جب طور پہ گیا تھا تو وہ بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا. ایک سیکنڈ میرے کو وہ ٹاپک نہیں ہے. حضرت عمر جو تھے کیا نا مطلب تو نے ریفرنس کا یہ چیز ہی ہے. تو موسیٰ جب کوئی طور پہ گیا تھا بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا. وہ ٹاپک نہیں ہے میرا. کیا مطلب؟ تو پھر تو نے اس حدیث کو بیچ میں کیوں ڈالا؟ ایک نہ تو تیرے پاس حدیث ہے اس چیز کی تو وہ الفاظ واپس لے کے وہ عمر ایسا نہیں سوچتا تھا. میں نے غلط بولا تھا، بھونکا تھا میں نے. بول کیا ریفرنس ابھی موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے بات کی وہ جھوٹی ہے. تو نے بھونکا تھا ورنہ موسیٰ کیا کوئی طور پہ بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا؟ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ یہ جانے والے اس دنیا سے. ارے اس کو گولی مار کسی کو نہیں پتا تھا کون کب جانے والا ہے. لیکن موسیٰ کوئی طور پہ بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا یا فزیکلی گیا تھا؟ تو جیسے بھی گیا تھا وہ آج کا بات نہیں. تو پھر وہ اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مگر وہ ہمیشہ کے لیے مت گئے تھے، وہ کچھ اسپیسیفک ٹائم تو کے لیے گئے تھے. الو حضرت کے پٹھے بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا تو نہیں گیا تھا نا؟ میں کہہ رہا ہوں جس طریقے سے گئے تھے نا. ارے جس طریقے سے حضرت محمد بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، ہلا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، موتر گستاخی کرنے کے مت لیے کر لوگوں کو ٹھیک ہے. آواز میں دیتا بات کر رہا ہے ہوں نا کہ عزت سے. تسلا دے دو میں نے موتر کرنا ہے، بستر پہ موتر مار رہا ہے. لانتی انسان. چل لانتی انسان ہو گیا یار. کم آن مین سیریسلی. میں نے کہا تھا نا ساحل ڈنگر ہے یہ بندہ. ارے ٹیشا آواز آ ابے رہی یار ہے؟ ایک بات ہی کمپلیٹ کرنے دیتا ہے. اچھا بیچ ٹیشا میں بول رہے سن میرے پیارے بھائی. دیکھ ایسا مت کر یار تو. ابھی اصل میں کیا ہوا ایڈم صاحب، اس سے پہلے اور ایک ڈنگر آیا تھا، وہ بھی ایک دم دماغی اپنگ تھا. میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے کہتا ہے کہ تو میں نا ایڈم کو بلاؤ، ایڈم تم سے اچھے آرگیومنٹ دیتا ہے. تو میں بولا کہ بھائی یہ میں تھا جو تجھے 15 منٹ بات کرنے دیا ہوں. ایگزیکٹلی
तेरी बात जो है वो 15 मिनट में फिर भी झेला हूं. तुझे एडम्स साहब का जो तुझे शौक चढ़ा है, तेरे को 5 मिनट के अंदर तू भी 2 गाली खाता, रसूलुल्लाह को भी 2 गाली खिलाता और यहाँ से ब्लॉक होके भी जाता. अबे साहिल फिर भी बहुत सारा कुछ सुन लेता है एम में. आई डोंट नो क्यों सुनता है, लेकिन सुन लेता है एम में. भाई तुम कुछ बोल रहे हो, रेफरेंस तुम्हारे पास है नहीं, बोंगी लेफ्ट की राइट और राइट की लेफ्ट मारी जाओ, मैं सुनता जाऊं. अरे शुगर करो साहिल सुन लेता है. साहिल की वजह से मैं भी थोड़ा तहम्मुल पसंद हो गया हूँ और सुन लेता हूँ तुम्हारे आर्गुमेंट. यार और वैसे हम मैं इस वजह से सुनता हूँ एडम साहब, क्योंकि ये जितना बोलते हैं ना उतना ज्यादा एक्सपोज करते हैं इस्लाम को. इनका दिमागी अपंगता लोगों के सामने आना भी जरूरी है. इस वजह से इनको है ना कभी कभार अपन मौका दे देने का, भाई बोलते जा बोलते जा बोलते जा ले. तो टी शाह साहब देखिए, पहली बात तो आपके पास जो रेफरेंस है नहीं है वो आप बात नहीं करें, ठीक है. दूसरी चीज, आपका जो ये आर्ग्यूमेंट था कि नीयत क्या थी हजरत उमर की वो हमको नहीं पता. भाई रसूलुल्लाह की बात पे नीयत वियत का काम नहीं आता. मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर वो सिर्फ इतना कहते कि भाई अभी रसूलुल्लाह आप बीमार है, आप जब थोड़ा सही हो जाएंगे तब आप लिख लेना जो कुछ आपको लिखवाना है, तो भी मैं थोड़े देर के लिए आपको वो या उमर को उतना मैं विंडो दे देता कि भाई ठीक है चल उसकी नीयत अच्छी थी. मसला यहां पे ये है कि पहली बात तो नीयत वियत गई भाड़ में. उन्होंने जो कहा वो आपको बजा लाना है. रसूलुल्लाह के मुंह से जो निकल गया वो आपने कंप्लीट करना है. आपने हुक्म को मानना है. सबसे पहली खिलाफ वर्जी उमर ने ये की. दूसरी चीज कि वो यहां तक नहीं रुके कि रसूलुल्लाह बीमार है, उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये बिल्कुल सरासर गुस्ताखी है. वो ये कहते हैं कि हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है और ये हमारे लिए सफिशिएंट है. ये बात साफ है कि उमर का ये कहना था कि रसूलुल्लाह की बात की कोई अहमियत नहीं है, हमारे लिए वो कोई जरूरी नहीं है, हमारे पास कुरान है. बोलेगा तो क्या बोलेगा, है वैसे भी मरने की हालत में है. हमारे पास कुरान मौजूद है और वो हमारे लिए सफिशिएंट है. ये बोलना बहुत बड़ी गुस्ताखी है. तीसरा पॉइंट, वहां पे जो दूसरे सहाबा मौजूद थे, हजरत उमर के इस बोलने पर वहां पे हलचल मच गई, रोना धोना गड़बड़ी मच गई. यानी वहां पे जो सहाबा थे वो इस बात को समझ रहे थे कि हजरत उमर ने गुस्ताखी की है. चौथी चीज, रसूलुल्लाह खुद इस मामले से नाराज हुए और वो इस तरीके से पता चलता है कि रसूलुल्लाह ने सबको वहां से भगा दिया, चलो निकलो यहां से. यहां पे क्या चिल्लम चाली मचा के रखे हो, मेरी तबीयत खराब है. एक तो किताब लाके नहीं दिए लिखने के लिए और यहां पे हुदम मचाए हुए हो, निकलो यहां से. रसूलुल्लाह नाराज हुए. रसूलुल्लाह को नाराज करना, जिसने नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, उसने गुस्ताखी की. चौथा पॉइंट ये. पांचवा पॉइंट, इब्ने अब्बास वहां पे मौजूद थे और वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है. इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अ बिग डिजास्टर, अ ग्रेट डिजास्टर, कि अल्लाह के रसूल को लिखने नहीं दिया जो वो लिखवाना चाह रहे थे. 5 पॉइंट. इस 5 पॉइंट पे आपने जवाब देना है. इससे बिल्कुल साफ होता है कि उमर ने गुस्ताखी की और नाफरमानी की. जी टीशा साहब, अभी आप अपना पॉइंट रखिए. हाँ हेलो. बोलो. देखिए आपने जो बात कही ना, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेन दे देना चाहिए. मैं इत्तेफाक रखता हूँ, मगर पूरी बात सुनिए. मैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कोई नहीं होता हूँ कि मैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की नियत पे शक करूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सही हदीस में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होता. तो इसी हदीस से ये साबित हो जाता है कि
حضرت عمر کی نیت یہاں پر غلط نہیں تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ میں ان کو جب زیادہ خون بہا تھا وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ان پہ جادو کا بھی اثر ہوا تھا، تو اس سے ان نے حضرت عمر نے یہ نکالا ہوگا، کیونکہ ان کی میں حضرت عمر کہا میں کہا انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے رسول وسلم کو اس وقت اپنے ہوش میں نہ ہو، اور بہتر یہی رہے گا کہ ہم ایسا، مگر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی میں بالکل اس سے اتفاق رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو دے دینا چاہیے پین، مگر ان کی نیت پہ میں سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں انہوں نے غلطی کی ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، مجھے نہیں پتا، مگر نافرمانی کی ہے، آپ مانتے ہیں نافرمانی کی ہے؟ دیکھیں میں ایک ادنا سا شخص ہوں، میں ان کے بارے میں تو کیسے کیا کچھ کہہ ہوتا ہے؟ سکتا ہوں؟ ارے آپ اگر انہیں ادنا سے غلطی کی بھی شخص ہے ہے نا، تو جو غلط ہے اس کو غلط بھی کہیں گے۔ ہمارا آپ کو اہل سنت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل پہ عام طور پر چپ بیٹھتے ہیں، اہل کیونکہ جب رسول سنت اللہ کا نے خود موقف کہا، گیا بھاڑ میں، تم لوگوں کی چالاکی ہم کو پتا ہے کہ غلط کو غلط نہیں بولنے کا ایک جو ہے وہ بہانہ بنا دو۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کوئی صحابہ جی مروائے لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے، کوئی صحابہ اپنے ایک دوسرے کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے، حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، دونوں جہنمی کافر، لیکن ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ہم منہ عائشہ اور اور علی جی دونوں دبا کو کے جہنمی نہیں بیٹھیں گے۔ کہیں گے، ہم عائشہ اور علی ہاں دونوں کو جہنمی نہیں کہیں گے۔ جی غلطی تو اگر ہم غلطی مان بھی لیتے ہیں مگر ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ تو بولو نافرمان تھے حضرت عمر، نافرمانی نعوذ کی۔ باللہ، نافرمانی اس سے کیسے ثابت ہوئی؟ وہ دیکھیے حضرت عمر بھی ایک انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی تھی، مطلب اس کا مطلب یہ بولنا نہیں کہ بھائی وہ کہ نافرمانی نافرمان، کی حضرت عمر نے نہ نہ میں نہیں مانتا۔ نا نافرمانی کی ہے لیکن نافرمانی نہیں کی ہے، میں نہیں یہ ماندا، ان لوگوں نہیں کی میں نہیں ایسی ہے۔ ماندا سائیوں، میں نہیں ماندا کیا گانا تھا، ایسا ہی تھا نا ساحل کچھ۔ کبھی کبھار ایڈم صاحب اسی وجہ ہم سے رک جا بھائی، ٹیچا رک جا، اسی وجہ سے میں نے ابھی آپ کے آنے سے بس 1-2 منٹ پہلے میں نے یہ بولا تھا ایڈم صاحب کہ ایٹ لیسٹ میں یہاں پہ شیعہ حضرات کو ایٹ لیسٹ اتنا آنےسٹ مانتا ہوں کہ جو غلطی کیا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ تھا حضرت عمر، گستاخی اس سے کیسے ثابت ہوتی ان کے جیسے چالاکی نہیں کرتے وہ لوگ، ہم منہ دبا کے بیٹھیں گے۔ ارے یہ کیا بات ہے بھائی، منہ دبا کے بیٹھیں گے؟ غلطی کی ہے بولو، نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی الگ ہوتی ہے، گستاخی الگ ہوتی ہے، یہ الگ ہوتا ہے، تمہارا ٹھیک ہے، باپ تمہیں غلطی کہے کہ الگ جاؤ ہوتی جا کے میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تم نہ لے کے آؤ، نافرمانی ہوگی کہ غلطی ہوگی؟ ہے۔ اگر میرے ذہن میں ہے کہ وہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا تمہارا تو باپ یہ کہتا ہے میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تم نہیں لے کے آتے، یہ نافرمانی ہوگی یا تمہاری غلطی ہوگی؟ میں کس وجہ سے نہیں لا رہا ہوں وہ میٹر کرتا ہے، ڈز ناٹ میٹر تم کس وجہ سے نہیں لا رہے ہو، تمہارا ڈز باپ میٹر۔ تمہیں کہتا ہے میرے لیے قلم لے کے آؤ، تم قلم نہیں لے کے آتے، نافرمانی ہے یا غلطی ہے؟ یار وہ ڈائیورس اور کے پیپر وہ سائن ٹائم کرنے والا ٹیچا ہو، رک جا ٹیچا رک، ایڈم صاحب کی بات میں ایک پوائنٹ ایڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ اور مضبوط ہو جائے۔ ایڈم صاحب وہ بھی ایسے ٹائم یا ایسی بات پہ جبکہ سامنے والا بول رہا ہے کہ مجھے بہت امپورٹنٹ چیز لکھنی ہے، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تو تم نے بہت زیادہ اسپیسیفک کر دیا، لیکن چلو کہ انہوں اینی نے ہاؤ تمہارا، اگر غلطی کی ہے مگر ان کو ہم گستاخ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی نیت پہ ہم شک ارے نہیں کر سکتے، غلطی ہم نہیں ہے، کون ہے؟ غلطی ہوگی، تمہارا باپ تم سے قلم مانگ رہا ہے تم نہیں لاتے، غلطی ہے یا اس کی تم نے بات نہیں سنی ہے، نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی کی ہے؟ یہ اگر نارمل کنڈیشنز میں کیا ہوتا تو میں مانتا ہی گستاخی تھی، یہ نارمل کنڈیشنز میں تو نہیں ہوا۔ گستاخی ہے نا، باپ تمہارا بستر پہ ہے تم سے قلم مانگ رہا ہے تم نے نہیں دیا تو گستاخی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر میں نے اسے پین دیا تو وہ زیادہ بیمار پڑ سکتا ہے، تو میں اس کے لیے اب یہ زیادہ بہتر مر سوچتا جائے ہوں۔ وہ چاہے نہ مرے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مر جائے گا قلم سے؟ قلم ہے کہ زہر ہے؟ قلم سے مر تیرا جائے باپ گا، قلم لے کے مر جائے گا؟ یہ بھاری تھا یار، ہو سکتا ہے قلم قلم لینے سے وہ مر جائے۔ قلم پہ زہر لگا رہے، یار میں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر غلطی ثابت ہوتی ہے تو گستاخی ہے نا، گستاخی تو نے ثابت اپنے نہیں باپ ہوتی۔ کی بات نہیں مانی۔
तो ये गुस्ताखी है। क्या मतलब गुस्ताखी नहीं बाप की? गुस्ताखी को डिफाइन करो, गुस्ताखी क्या किसे कहते गुस्ताखी हैं? अगर मेरा बाप मुझे कहता है पानी ला दो, मैं नहीं ला के देता, गुस्ताखी है। मेरा बाप मुझे कहता है कलम ला गुस्ताखी दो, मैं कलम होता नहीं क्या? ला के जरा देता, गुस्ताखी गुस्ताखी आप है। डिफाइन कीजिए, डिफाइन करो गुस्ताखी को। अबे कर तो रहा हूं, सुन तो सही, कानों से होता क्या चिमनियां है निकाल। गुस्ताखी? पानी ना लाना गुस्ताखी है? एग्जैक्टली नहीं, गुनाह है। तुम्हारा बाप तुम्हें कहे पानी ला दो, तुम ना ला के दो, तुम जहन्नम में सड़ोगे कि नहीं सड़ोगे? बता मुझे, जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें यार माफ नहीं रसूल, करता। एक सेकंड, रसूल सल्लम ने इतने सारे अहकाम दिया, एक मुसलमान है वो कोई गुनाह कर लेता है गलती से, तो उसने एक गुस्ताखी किया, गुनाह किया, गुस्ताखी कहाँ से की? गुस्ताखी तो होता है अबे ओ रसूल सल्लम की शान में कुछ डंगर, गलत बोलना। वो गुनाह ओके, तो अबू बकर तो पहले गुनाहगार है, गुनेगार तुम, बेहतरीन। साहिल साहिल हाँ साहब डन हो गया, गुनहगार है वो। हाँ थैंक यू। उसने गुनाह किया, और गुनाह ओ कौन सा एक था? एक मोहम्मद की सेकंड एक बात सेकंड एक ना सेकंड मानने का गुनाह। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह बोल साहिल दे साहब। टीचा। गलती अलग है, टीचा गुनाह सिर्फ अलग इतना है। बोल दो, मैंने हजरत मैंने उमर, एग्जाम्पल सुनो, से समझाया आपको। टीचा खत्म हो गई एग्जाम। रुक जा, रुक जा। टीचा सिर्फ इतना बोल दो कि हजरत उमर ने नाफरमानी की थी और गुनाह किया था, सिर्फ इतना बोल दो। गुनाह नहीं किया, गलती की, मैं इस पे एग्री हो अभी सकता हूँ, गुनाह था, मगर गुनाह किया कभी नहीं, अभी गुनाह था। कभी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अमाल नीयत पे अमाल नीयत पे दारमदार होता है। आपकी नीयत अरे क्या होगी, नियत उसी पे तो आपके इधर अमाल बता दी होंगे। हजरत उमर ने, हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। उसने ना कहा ना ना मोहम्मद ना, तेरी बकवास नहीं सुननी अब, हमारे लिए जो हमारे कुरान है लिए बस अल्लाह वही का काफी है। कुरान काफी है। हजरत उमर ने कुछ सोच के किया है, ये आप ये तोड़ मोड़ के कुछ बोल रहे हो, ये सोच के। गलत कर रहे हो। तोड़ मोड़ के नहीं, जो लिखा है वो बता रहे भाई। वो साफ कह रहे हजरत अरे उमर भाई, मैं कि बार बार हमारे कह रहा हूँ, लिए बार बार कह रहा हूँ, गलत टीचा, ये नीयत पे शक नहीं हो सकता है। अरे बात यहाँ पे नियत साफ जाहिर हो रही है हजरत उमर की, जब वो ये कह देते हैं कि हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। अच्छा, अगर अगर हजरत उमर गलत होते, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों कहते कि मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता? वो तो क्या पहले रसूल बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, ये नहीं पता? उनको क्या मालूम था कि भाई, वो तो जब जब ये जो तुम हदीस बता रहे हो, ये तो रसूल ने पहले बोला था। उनको क्या मालूम था कि मेरी जब हालत खराब हो जाएगी तो उमर ऐसा निकलेगा। रसूलुल्लाह की हर बात सच थी, हर बात उनके हक है, यहाँ गलत इस पे साबित हो इजमाए गई। उम्मत है। बल्कि अबे ना तेरे ना, इजमा से हमको क्या लेना देना? तुम लोग दिमागी अपंग हो, तुम्हारा ईमान है, हम लोग का नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद कोई क्या कहते हैं उसको, राय कायम करते हैं। ये तुम्हारी अपंगता है कि रसूल जो बोले वो सच है। यहाँ गलत साबित हो गए, बल्कि रसूल गलत साबित नहीं हुए, अल्लाह भी गलत साबित हुआ। क्योंकि अल्लाह कहता है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, अल्लाह इनसे राजी। कैसे राजी हो गया है गुस्ताख से अल्लाह? यार फिर से अल्लाह भी गुस्ताखी गलत गुस्ताखी साबित बीच हुआ, में घुसा देते हो। रसूलुल्लाह भी गलत साबित 100 बार हुए। बोल रहा है गुस्ताखी नहीं थी, गलती थी। गलती और गुस्ताखी में डिफरेंस नहीं पता है? ये गलती गुस्ताखी ही है। गुस्ताखी होती है। गलती ही गुस्ताखी होती डंगर। अगर मोहम्मद के बारे में हो तो गुस्ताखी होती है। यार मैं अच्छा तुझे एक बात गाली दी, बता, तो वो एक गुस्ताखी अच्छा हो अच्छा, जाएगी रसूल टीचा की। टीचा 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 टीचा, चल एक फाइनल, मैं तेरी दिमागी अपंगता खोलने की कोशिश करता हूँ। साहिल ने कहा यहाँ मुझे पे गाली दे दे तो रसूलुल्लाह, गुस्ताखी होगी, गलती होगी। एग्जैक्टली गुस्ताखी होगी, क्योंकि अगर मैं मोहम्मद को गाली दूंगा तो गुस्ताखी होगी। एग्जैक्टली ये मोहम्मद के बारे में बात हो रही है। और रसूलुल्लाह के सामने जबान चलाना इस गुस्ताखी वो तो तरीके से। आपने की ना, गुस्ताखी मैंने थोड़ी की। टीचा थोड़ा रुक, मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ तेरी दिमागी अपंगता हाँ हाँ, खोलने के लिए। लास्ट है, उसके बाद हम दूसरे से बात करेंगे, और भी लोग हैं। अच्छा ये बता कि अगर ये गुस्ताखी नहीं थी और रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं हुई थी, तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि, ये देखो, ऑन दैट द प्रॉफिट सेड टू देम, गो अवे, निकलो यहां से। इट इज नॉट राइट दैट यू शुड कॉरल इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने दफा हो चिल्लम जाओ। चाली करना ये सही नहीं है, निकलो यहां से। क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी, ये बताओ। तो उन्होंने कहा था निकलो यहाँ से, उनको तकलीफ थी तो। तकलीफ हुई ना, हुई थी ना ये अमल की वजह से। एक सेकंड, टीशा, आज तू रसूल जरा का फिर साथ से देगा पढ़ो। या हजरत उमर का देगा? टीशा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो हजरत उमर से ऊंचा है। अच्छा मैं आपको फिर इस तो पे फिर एक और सवाल पूछ सकता हूँ। नहीं पहले रुक अगर थैंक यू। तूने कहा रुक जा। अभी आपने ये कहा है कि रसूलुल्लाह का मकाम ऊपर है। मुझे बता कि यहाँ पे रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई थी या नहीं हुई थी जब वो ये कह रहे हैं कहाँ पर कि जरा निकलो रिपीट यहां करिए, से? हाँ जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ने निकलो यहाँ से कहाँ पर कहा। अरे भाई ये तुम्हारे हदीस में है, ये देखो, गो अवे ऑन दैट द प्रॉफिट सेड टू देम, सारों से कहा गो अवे, निकलो यहां से। इट इज नॉट राइट दैट यू शुड कॉरल इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ये चिल्लम चिल्ली उदलम बाजी लड़ाई झगड़े ये मेरे सामने करना सही नहीं है। जी जी मैं अब समझाता हूँ इसका जितना मुझे अच्छा समझ आ रहा इसको है। भी देखिए मैं तो समझाएगा। कोई मुहद्दिस, देखिए मैं तो कोई मुहद्दिस नहीं हूँ कि बाकायदा तौर पे इसका कॉन्टेक्स्ट समझा, बट जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से जब हजरत उमर कह रहे होंगे कि इनको पेन ना दिया जाए, यहाँ से कुछ सहाबा ने कहा होगा कि नहीं दिया जाए, पेन दिया जाए, कलम दिया जाए, तो उस वक्त जो शोर शराबा होगा, क्योंकि रसूल उस वक्त इस दुनिया से रुखसत पा रहे थे, तो उस वक्त वो शोर शराबा उनको पसंद नहीं आया होगा, तो वहां पर जो भी एग्जैक्टली प्रेजेंट था रसूल ने, तो हाँ वो ठीक है, उनने नाराज हुए ना उनने उससे, उनको अब इसके बाद मैं आप सवाल पूछता हूँ आपसे। वो अगर नाराज हुए या अगर नहीं हजरत हुए इस पे, इस पूरे उस वाकये उस पे वहां पर जो शोर, रसूलुल्लाह वहां को पर जो ये तकलीफ हुई शोर या नहीं मचा था हुई? उससे, वहां पर जो तकलीफ शोर हुई मचा ना? था उससे, तकलीफ हुई ना? वहां पर जो शोर मचा उससे तो तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ तकलीफ से। हुई या नहीं हुई? तकलीफ को कहाँ पर लिख के? यार कैसे तुम लोग, क्या रसूल को तुम लोग मानते हो यार, मैंने थू है कहा तुम था ना लोगों पे। डंगर है ये, मैंने कहा था डंगर है। एक सेकंड इसके अगला सवाल सुनिए ना। आज अगर रसूलुल्लाह की शान को इन्होंने अपने जूतों की नोक के नीचे रख दिया है। ओ भाई इतना मत बोल, ठीक है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती है बात, ठीक है, ये तुम लोगों को भी यहाँ पता पे है। हजरत उमर की हमारे गुस्ताखी तुझसे बर्दाश्त हो कभी मैं रही है। तेरे भगवानों को गाली दे दूंगा तो तू बर्दाश्त करेगा? डंगर, डंगर, मेरा कोई भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में मानता है ना तुझे तू? तुझे हम लोग जो बोल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुझे उमर की गुस्ताखी बर्दाश्त हुई? तेरे अंदर जो है तेरा दिल हिला नहीं रसूलुल्लाह की गुस्ताखी देखते हुए? तेरा ईमान खत्म हो गया डंगर? तकलीफ नहीं हुई, बिना तकलीफ हुई बोल दिए निकलो यहां से। कितना बचाओगे, कितना बचाओगे? तुमको अच्छे से मालूम है कि यहां पे अगर हजरत उमर की गुस्ताखी तुमने मान ली तो मसला रसूलुल्लाह पे जाएगा और अल्लाह पे जाएगा, इस वजह से मानना ही नहीं है। लेकिन है, क्या कर सकते हैं? नो वे। आज तो तुम्हारा लिटमस टेस्ट था तुम्हारे ईमान का और तुम वहां पे फेल होते जा रहे हो। टीशा साहब आप फेल हो चुके हैं अपने ईमान में, रसूलुल्लाह से तुमको कोई मोहब्बत नहीं है। यार टीशा ओ देखो बात सुनो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ एक बात बताता हूँ, सुनो जरा इस चीज को समझो। मोहम्मद, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो मस्जिद नबवी के अंदर और मोहम्मद तुम्हें बुलाए, तुम्हें तब भी अपनी नमाज जो कि तुम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो वो नमाज तोड़ के उसके पास चले जाना और उसकी बात सुनिए कि मोहम्मद क्या कह रहा है, तुम्हें सही क्यों बुला रहा है, राइट? सही सही। अब वही मोहम्मद इस वक्त बिस्तर पे पड़ा है, इतना बीमार है कि वो खुद उठ के कलम नहीं ले सकता, वो तुमसे कह रहा है कलम दे दो, तुम नमाज की हालत में नहीं हो, तुम इस वक्त सामने खड़े हो, मोहम्मद तुम्हें नमाज के हालत में बुलाया, तुमने नमाज तोड़ देनी है, जो तुम अल्लाह के सामने क्याम करके बैठे हो तुमने वो तोड़ देना है, उसकी बात सुननी है। यहाँ पे वही बंदा ये तो मैं अल्लाह लेटा को हुआ फिर है इससे ज्यादा और वो तरजीह दे चुप रहा हूँ ना। करके सुनो टीशा पहले, वही बंदा नमाज जिसके लिए पर तुमने अपनी, चुप करके सुनो पहले, वही बंदा जिसके लिए तुमने अपनी नमाज तोड़ देनी है वो तुम्हें कहता है कलम ला दो, और तुम वहां पे बहस करना शुरू करते हो कि तुम भी खड़े हो, दो चार और लोग भी खड़े हैं, तुम कहते नहीं देना कलम, इस वक्त ये बहुत बीमार है, बोनतर बुनतर गया है, नहीं देना, और लोग तुम्हारे साथ बहस करना शुरू करते हैं, नहीं भाई टीशा दे दो, पेन यार दे दो, तुम कहते हो नहीं देना, नहीं दे दो, बहस होनी शुरू होती है, इतनी बहस होना शुरू होती है कि वो बंदा जो बिस्तर पे लेटा हुआ बीमार है वो कहते हैं यार दफा हो जाओ तुम सारे के सारे यहाँ से, गेट आउट, आगे मैं बीमार हूं, तुम यहाँ पे यक्की का पाठ दा कर रहे हो। मुझे बताओ ये चीज
بلاسفیمی ہے کہ نہیں ہے؟ بلاسفیمی، میں اب اس کو بلاسفیمی لیول پہ لے کے جا رہا ہوں، جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے، میرے سامنے کھڑے ہوئے بھی چھوڑ دو اس کو اور اس کا حکم مانو جا کے. اس یہ کہاں بندے پر کے لکھے؟ سامنے تم لوگ بحث کر رہے ہو کہ اس کی بات پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. باقی صحابہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ عمر کو یہی کہہ رہے ہوں گے، عمر یہ اس کی بات مان، اس نے جو کام کہا وہ پورا کر. یہ جو بھی آپ نے بات کہی نا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو یا میرا حکم مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری نماز چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے. یہ کہاں پر لکھے؟ او مائی گاڈ، اگر میں دکھا دوں تو ابھی کے ابھی عمر کو گالی دو گے؟ میں دکھا دیتا ہوں، تمہیں پتا میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں بولی جو میں دکھا نہ سکوں. دکھا دینا ایٹ لیسٹ، میں میرے کو کہتا ہوں کچھ تو اگر میں سمجھ آ دکھا جائے دوں گا. عمر کو گالی دو گے؟ جب ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں اگر میں دکھا دوں، یار دیکھو نہیں ہے تو پھر تو تم کہو گے ہاں بھائی ٹھیک ہے. چیلنج کر رہا ہے نا بھائی، چیلنج یار ہے نا بھائی. یار اس کو اور حضرت عمر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ارے تم نے یار اللہ میں کو کہہ رسول رہا ہوں اللہ میں کے ساتھ دکھا کمپیئر دوں کیا ہے؟ عمر کو گالی دو گے؟ حضرت عمر کو اس بات میں کیسے گالی دوں گا؟ یہ تو سینس ہی نہیں بناتا ہے. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ محمد اگر تمہیں کال کرتا ہے اس کا کال سن جا کے پہلے. نماز میں ہاں ہاں یہ کون سی ہے؟ یہ کوئی حدیث ہی میں نے پڑھی نہیں ہے ایسی. ارے ہاں تو یار تو بتا نے دیں گے نا بھائی، تو ایگری تو کر. یار یہ گندے چیلنج کیا دے رہے ہو؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے. میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ گندا چیلنج ہے بہرحال ساحل، یہ گندا چیلنج ہے یار، ایسے تو نہیں ہوتا ہے، یہ گندا چیلنج ہے. یہ گندا چیلنج ہے، ایسے تو نہیں نہ ہوتا یار. گندا چیلنج دیتے ہو یار ساحل، پوری بلکہ بات. دیکھو نا ایڈم صاحب، آج کتنی عجیب بات ہو گئی ہے، اور متنجے بھائی نے بڑے صحیح ٹائم پہ یہ کمنٹ کیا ہے. ہاؤ کیوٹ ٹو سی ایڈم بھائی ایمپتھائزنگ وتھ محمد. یعنی آج دیکھیے آپ لوگ کہ گیم الٹی چل رہی ہے. آج گیم الٹی چل رہی ہے. آج دو مرتد جو ہے وہ رسول اللہ کی شان اوپر کرنے کی چکر میں ہے، اور جو مومن حضرات ہے وہ رسول اللہ کی شان نیچے کرنے کی چکر میں ہے. کتنی آج کیا یار، آج تو الٹا قیامت آ جانی چاہیے تھی. مجھے نہیں پتا کل کا سورج کس سائڈ سے نکلے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سائڈ سے نہیں نکلے گا جہاں سے روز نکلتا ہے. آج تو ایک دم عجیب معاملہ ہو گیا ہے. آج محمد صاحب کی شان جو ہے دو مرتد اوپر کر رہے ہیں. واہ. ہاں ٹیشا بول بھائی، چیلنج لیتا ہے. نہ میں نہیں دوں گا گالی. مجھے پتا ہے یہ ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے، اسی لیے میں مجھے ایسا پتا ہے چیلنج اس کے دیا. پاس ہوگی حدیث. اس کے پاس حدیث ہی نہیں ہے، اسی لیے ایسا چیلنج دیتا ہے اب یہ تاکہ میں تو ایکسپٹ ہی نہ کروں. حدیث نہیں ہے تو بھائی تو چیلنج ایکسپٹ کر لے، اس کا مطلب ہے تو چیلنج، میں چیلنج ہاروں گا تو میں تو تو چیلنج ایکسپٹ ایکسپٹ کر لے. یہ تو گستاخی ہو جائے گی. یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ہوتا. کیا مطلب کرے تھے؟ میں مان لوں گا کہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے نہ غلط بات کہی، مگر تو میں عمر کو اب گالی دے کے جائے گا پھر. تمہیں کو ہی آتا ہے. بولنا بچے. پتا ہے نا، پتا ہے تم لوگوں کو سارا پتا ہے. کیا یار ٹیشا، آج کے قسم سے یار آج مجھے ترس آ رہا ہے رسول اللہ پہ، کہ تم لوگ حضرت عمر کو بچانے کے لیے آج تم نے رسول اللہ کی شان کو گھٹا دی. بھائی جس کو سمجھنی تھی بات اس نے سمجھ لی. تم لوگ یہاں پر یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ فضول بکواس. ان کی نیت پہ تم لوگ حملہ کر رہے ہو. انہیں کس نیت سے کیا؟ وہ اللہ اور وہ جانے. تو کون ہوتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کچھ بھی بولنے والا اس کو؟ اور اس سے ثابت تو بھی کیا ہوتا ایسے ہے؟ ہی بھائی ٹیشا، اگر ایسی ہی ہے کہ کون کیا نیت سے کر رہا ہے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا گستاخی کرنے کے بعد بھی، تو کوئی محمد صاحب کو اگر گالی بھی دے رہا ہے تو تم ان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو مارنے کے لیے؟ اس کی نیت وہ دیکھیے جانتا اگر ہے، اللہ جانتا ہے. یہاں پر تو سچویشن ہی ویسے ہے، رسول اسلم کی حالت ہی ویسی ہے. جب رسول اسلم پہ جادو ہوا، وہ بے ہوش ہوئے، جب ان کو زیادہ خون نکلا تو حضرت عمر نے بھی سوچا کیا ہوگا مطلب کہ کون سا خون نکلا؟ ہو ایک سے سکتے کون سا خون نکلا محمد کو جادو کے اوپر؟ کیا وہ مینسز میں آ گیا تھا جادو پہ؟ جادو الگ ہے، خون کا الگ ہے. وہ جنگ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اچھا دو الگ چیزیں بتا رہے تو دو الگ چیزوں کو الگ طریقے سے بیان کر. میں نے کہا شاید محمد کو مینسز آنا شروع ہو گئے. ہاں بیان کر. اور یہ فضول بکواس مت کر خدا کی قسم. یہ مجھے لیو کر رہا ہوں. کس قسم کے لوگ ہیں یار یہ؟